नज़रिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। ऑपरेशन नीला तारा सदियों तक ना भुलाया जाने वाला दखांत। 1 जून वो मनहूस दिहाड़ा है जदों श्री दरबार साहब की मुकम्मल घेराबंदी हो चुकी सी। अमली तौर पर पंजाब फौज के हवाले हो चुका सी। कागज़ां पत्रों च अजे खाना पूर्ति की जा रही सी। ठीक 2 जून नूं उस वेले दे पंजाब के गवर्नर पांडे ने चंडीगढ़ पंजाब भवन दे शाम नूं 6 बजे मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के जोड़े चुनिंदा अधिकारी आए, एक अधिकारी तो वासुदेवा जी जोड़े कुछ दिनों बाद जिन्होंने मुख सकत्तर लगना सी। तो उस वेले दे मैं कहां कि बदकिस्मत मुख सकत्तर अमरीक सिंह पूनी इन्हां अधिकारियों ने पांडे दे नाल आके जो मीटिंग की थी, गवर्नर पांडे उस दिन ही दिल्ली तो होकर वापस आए सी चंडीगढ़। प्रधानमंत्री उस वेले दे इंदिरा गांधी से उन्होंने मुलाकात करके पांडे ने अपने अधिकारियों को कहा कि इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया है दरबार साहब चो खाड़कू नूं कड्ढण दे लई फौज बुलाई जाएगी। उस मौके पर जोड़े मुख सकत्तर सन मिस्टर पूनी, उन्होंने कहा गया कि तुसी दस्तखत करके फौज नूं एक पत्र जारी कर दिओ कि पंजाब हुण फौज के हवाले है। पूनी साहब सिक्खी सरूप वाले तो सन ही, कवि मन कोमल हिरदे वाले भी सन। कहा जाता है कि उन्होंने अखां च हंझू आ गए तो उन्होंने बड़े भरे मन के नाल दस्तखत किए। इस तरह पंजाब फौज के हवाले हो गया। इस दौरान ही दिल्ली के अधिकारियों ने पंजाब के सीनियर अधिकारियों के नाल एक मीटिंग की सी। तो उन्होंने ये भी कहा सी कि अमृतसर का असी DC लगाना है, इहो जिहा DC होना चाहिए। जेकर दरबार साहब च फौज भी भेजनी पवे तो ना कर सके। वासुदेवा जिहड़े 2 जून की मीटिंग शामिल सन, जिहड़े कुछ दिन बाद 9 जून नूं पंजाब के मुख सकत्तर भी बने, उन्होंने उस मीटिंग दे विच कहा कि जे दरबार साहब दे फौज बुलाई जाएगी तो पंजाब के लिए मनहूस दिन होएगा, काला दिन होएगा। बिल्कुल जो इंदिरा गांधी ने फैसला लिया वो मनहूस दिन साबित होया। तो उस दे नाल ही पंजाब की त्रासदी ते काले दौर की हुंदी है शुरुआत। इस मामले ते संजीदा ते भावुक मामले ते मेरे नाल पैनल ते जिहड़े मेहमान साडे जुड़ चुके हैं, शाह इकबाल सिंह लालपुरा जिहड़े कि तकरीबन 20 साल अमृतसर दे विच पुलिस के सीनियर अहुदियां दे उत्ते रहे। ये इतफाक कहा जा सकता है जां लालपुरा साहब की अपनी एक सोच कि संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला नाल उन्हां दे जाती तौर पर निगे संबंध सन। इसे डिबेट दे साडे नाल दूजे मेहमान शाह अमरिंदर सिंह जिन्नी कदों जवानी की उन्हां दी उमर सी, जदों ऑपरेशन नीला तारा होया तो अमरिंदर सिंह इन्ने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों नाल मिल के विਉਂਤ बनाई। चंडीगढ़ के हवाई अड्डे तो जहाज़ अगवा किया जिहड़ा पाकिस्तान गया, कराची गया, दुबई गया। कुछ दिन बाहर रहे तो उस तो बाद लंबा समा जिहड़ा हैगा इन्होंने जेल दीयां काल कोठड़ियां दे विच अपने आप नूं हवाले कर दिता। इस भावुक मामले नाल जुड़े दोनों मेहमानों का मैं तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आखदा। लालपुरा साहब पहला ही सवाल जिहड़ा हैगा ऑपरेशन नीला तारा के उत्ते हर साल डिबेट्स होंदियां, डिस्कशन होंदियां, वख-वख राय जिहड़ियां आउंदियां, वो सारे मामले है जिन्हां चों बहुत सारे मामलों के सवाल कदे ना लभे आ ना शायद लभ सकणगे। पर एक सवाल जिहड़ा हैगा उभर के सामने आउंदा है कि ऑपरेशन नीला तारा का एडा वड्डा भाणा वापरिया, मानवता के मत्थे ते कलंक जिसनूं कहा जाता है, कि लगता है कि उस वेले की जिहड़ी पंजाब की पोलीटिकल लीडरशिप सी ते जिहड़ा केंद्र सी उन्हां दी बुरी तरह फेलियर कह लीए, बेईमानी कह लीए
ਕਿ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਵਾਜਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। 1978 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ KS ਜੰਜੂਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ DC ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਘੁਮਾਣ 'ਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 76-77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਡਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀਸੀ ਓਡੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਓਡੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੁਹੱਥੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 1977-78 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਇਦ 84 ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜੇ 78 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ। ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਬਰੀ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਰ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ,
ਸਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰ ਰੂਲ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 18/2/80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 84 ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ 78 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, 78 ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 78 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 78 ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀ ਆ ਉਹ ਨੱਪਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫॉर द ਸਿੱਖਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕੜੀ ਬਾਈ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ 78 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 84 ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 83 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਰ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੇਈਮਾਨਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ they were not loyal to the Sikh interests, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਚੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬੋਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਜਾਂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ 73 ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ 80 ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੀ 77 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰ ਵੋਟਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਆ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਲ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਐਸਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਮੈਲਿਸ ਟੁਵਰਡਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਲਿਸ ਟੁਵਰਡਸ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। 7 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ।
ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੰਡਾਈ ਆ ਬੜਾ- ਸੇਕ ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਰੀਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਸਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ की सरकार नहीं है, अमरिंदर सिंह की सरकार है। सो वो भी वही कुछ बोल रही है कि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये अमरिंदर की सरकार है। दैट मीन्स अमरिंदर की सरकार मीन्स एट द इंस्टेंस ऑफ दिल्ली की सरकार है। सो मतलब कांग्रेस ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਾ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12-12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ 18 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 144 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 188 ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆਏ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ 83 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਅਗਸਤ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 18 ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੱਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਦਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਫੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਤਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਤਪੀੜਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਮਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਮਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1978 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ
ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।